कोविड टीकाकरण की शुरुआत के प्रोग्राम के पहुंचे साडे परम सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी, साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ जी, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री सर बलबीर सिंह सिद्धू जी, साडे स्टेज के विराजमान कुलीग ऑफिसर्स, आज इस प्रोग्राम के पहुंचे साडे मीडिया के साडे सहयोगी और इस प्रोग्राम पहुंचे बाकी हाजरी। सब तो पहला मैं साडे स्टेट के मुख्यमंत्री मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जी आखदा हाँ। मैं जी आखदा हाँ सुनील जाखड़ जी, प्रधान पंजाब कांग्रेस कमेटी। आज जो ये प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, तुसी सारे जानते हो कि तकरीबन 1 साल तो असी कोविड की महामारी नाल जंग लड़ रहे हैं। इस दे विच किसने की रोल अदा किया आपा सारिਆਂ ਨੂੰ भली भांति पता है। साडे स्टेट के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने सानू दिशा निर्देश दिते हैं, उन्होंने इस लड़ाई नू अगे लिजाण दे विच साडी जिन्नी हलाशरी की है, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और पंजाब की समुची जनता उन्हां दे नाल असी इस भयानक महामारी के युद्ध विच एक टाइम सी जदों सितंबर के महीने दे विच तकरीबन 3000 के केस हर रोज आते सी और उस तो बाद जिवें ही असी इस ते काबू पाना शुरू किया, साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी उन्होंने हर हफ्ते सानू मीटिंग करके दिशा निर्देश दिते। पंजाब की जनता ने साडे नाल सहयोग किया और सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ते बाकी स्टाफ सारिਆਂ ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी तनदेही नाल काम किया और आज असी तकरीबन 200 तो 250 केसेस हर रोज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कोविड ਦੇ आते हैं। सो इस बीमारी नू परमानेंटली खत्म करने लिए वैक्सीन इको ही इलाज है। वैक्सीन बहुत घट समय दे विच तैयार हुई है। आज साडे कोल 2,04,500 खुराकां कोविशील्ड वैक्सीन दी पहुंच चुकियां हैं। आज पंजाब दे विच 59 जगह तो ये वैक्सीन की शुरुआत की जा रही है। हर जगह ते तकरीबन 100 बेनीफिशरी जिहड़े हैं उन्होंने वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन 2 तो 8 डिग्री टैंपरेचर च रखी जाती है। साडे कोल स्टेट दे विच वैक्सीन स्टोर करने वास्ते एक स्टेट लैवल ते और 3 फिरोजपुर, अमृतसर ते हुशियारपुर रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं। हर जिले दे विच साडे कोल स्टोरेज कैपेसिटी है। वैक्सीन स्टोर करने वास्ते आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर यूज किए जाते हैं जिथे टैंपरेचर 2 तो 8 डिग्री मेनटेन किया जाता है। तकरीबन रूटीन इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन नूं छड्ड के साडे कोल 1 करोड़ तो वध वैक्सीन दी खुराकां असी किसी भी समय अपने को स्टोर कर सकते हैं। सो वैक्सीन लॉजिस्टिक्स की कोई इशू नहीं है, बड़ा अच्छा साडा सिस्टम है और वैक्सीनेटर्स तकरीबन 4000 तो उपर साडे ट्रेंड वैक्सीनेटर्स हैं और इस तो इलावा असी जरूरत पे तो बाकी डॉक्टर्स, BDS डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दे विचों नर्सिस, फार्मासिस्ट, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ भी असी वैक्सीनेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग करके। सो ये सारियां टीमां जिला पद्धर ते तैयार हैं। एक वैक्सीन लगाने वास्ते प्रॉपर इलैक्शन की तरह मैनेज किया जाता। एक बूथ दे विच 4 ऑफिसर होंदे हैं, एक वैक्सीनेटर होंदा। सो पहला ऑफिसर जो है वो वैक्सीनेटर जो बेनीफिशरी आता है उन्होंने चेक करता है कि वह कोई थर्मल स्कैनर के ना कोई टेंपरेचर नहीं है। फिर दूसरा वैक्सीनेटर ओदे वैक्सीनेशन ऑफिसर ओदी आइडेंटिफिकेशन करता है। साडे पोर्टल दे विच ओदा नाम रजिस्टर हुंदा, वो चेक किया जाता है। फिर वैक्सीनेटर ओनू वैक्सीन लगाता है। चौथा जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है उन्होंने वैक्सीनेशन लगन तो बाद आधा घंटा उन्होंने ऑब्जर्वेशन रूम के रखा जाता और उत्थे चौथा वैक्सीनेशन ऑफिसर उन्होंने देखता है
अगर कोई छोटा मोटा ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਤਿਆਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਚਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਈਐਨਐਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 1075 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 28ਵਾਂ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,74,000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਾਫ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਓਵਰਆਲ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ Thank you so much, sir. Principal Secretary Health जी ने बड़े विस्तार नाल टीकाकरण ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਟੀਮ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੀਮ ਕੈਨ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਟੂ FSM ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ we'll wait for a couple of seconds ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਓਕੇ ਹੋਇਆ मेकिंग बेस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨੇਬਲਡ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ Over to Ludhiana. Sir, आवाज आ रही जी? You are audible, sir. Respected CM साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, प्रधान साहब, जाखड़ साहब, बलबीर सिद्धू जी, हेल्थ मिनिस्टर साहब, मेरे मंत्री साहबान जिहड़े अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो जुड़े ने MLA साहबान मैं जिथे सब तो पहला CM साहब नूं ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਸਰ ਇਸ महामारी दौरान फूड ते सिविल सप्लाई महकमे ने भी बहुत अच्छा काम करिया सर जदों शुरुआत हुई सी लॉकडाउन दी ते तुसीं
ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ 17 ਲੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEE, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀ। PMGKY ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤੇ NFSA ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 7200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਡੀਪੂ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਰਬਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਪੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡੀਪੂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੂਡ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਜਿਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, EPOS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2018 'ਚ, ਜਿਹੜੀ 2017 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਅਸੀਂ ਦਿਲਵਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ FSM ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और सूबे के कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी, साढ़े यूथ के प्रधान ढिल्लों साहब ते प्लस मेरे महकमे के प्रिंसिपल सैकटरी हुसन लाल जी, साढ़े फूड एंड सिविल सप्लाई सैकटरी कैप्सना जी ते साडे प्रिंसिपल सैकटरी CM साहब गुरकीरत कृपाल सिंह जी ते सामने सारे मेरे शहर तो आए हुए ते प्लस सारे पत्रकार वीर, मैं सारे सब तो पहला फतेह बुलाना वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ BC ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 17 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ। ਕੁਝ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, KSM ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 250 ਜਾਂ 0 ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30,000 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 41,97,346 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ 1,70,191 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,61,000 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 2739 ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 5485 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਦਾ 200-250 ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਿ 4,000 ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿਰਜਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 500 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 428 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 600 ANM, 600 ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਰੇਡੀਓਲਿਸਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3,000 ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 31/3/2022 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। CM ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
31 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। यानी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਲਨੈਸ CHO ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 27 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ CHO ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ANM ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਲੱਡ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, BP ਦਾ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਰ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2002 ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 10 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ, ऋणी ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ऋणी ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। Thank you, sir. Before we move forward, I acknowledge the presence of Secretary Public Relations Gurkirat sir, Secretary Food Sana Saab, Director National Health Mission Rahul sir, SSB Mohali, ADC Saab. Thank you all for supporting us. I would reiterate Health Minister Saab, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕੋਵਿਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਔਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੀ ਟਰੂ ਟੈਸਟ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਇਬ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਉਹੀ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਫਰਮ ਦੀ ਫਰੰਟ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਲੀ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂ ਟੈਸਟ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੋਟਸ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਵੋਟਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਵੋਟਸ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਕਿਹਾ, 2002 ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਮਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ, ਬਟ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਭਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਸਕੂਗਾ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Tilo sir. Now I would request one of the most eloquent speakers
of Punjab's political arena, President PCCC Sunil Jakhar ji ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे थे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर बलबीर सिद्धू जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे यूथ कांग्रेस के प्रधान वरिंदर ढिल्लों जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे सैक्रटरी साहिबान हुसन जी, सिन्हा साहब ते मौजूद सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान, मेरे सामने बैठे सारे साथियों, पत्रकार साथियों, सब तो पहला तो फतेह कबूल करो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। कैप्टन साहब, पिछला साल बड़ा चुनौतियां भरिया साल रहा है। कोरोना, चाइना के नाल झगड़ा, ईवन टिड्डी दल, हरेक पक्षों साडे मुल्क नूं बड़ा चुनौती, जिथे पूरी दुनिया नूं चुनौती सी कोरोना दी, सानू अपने इत्थे बहुत सारियां चुनौतियां देखणियां पईयां देश के अंदर। जिथे ताईं कोरोना दे नाल सारे जूझ रहे सीगे, पंजाब दी अपनी स्पैसिफिक इशू सीगे, क्योंकि साडे जिहड़े NRI भरा दूर दराड़ मुल्कां 'च बैठे सीगे, वो भी लॉकडाउन करके वो भी वापस आए। साडा जिहड़ा एक्सपोजर सीगा इस कोरोना वायरस नूं दूजे किसी भी सूबे तो अगर मैट्रोपॉलिटन सिटीज नूं हटा दईए, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकटा वगैरह नूं पासे कर दईए, सब तो ज्यादा अपने जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब के नाल प्रपोर्शनेटली सानू बहुत ज्यादा इस चुनौती का सामना करना पिया। पर जिस तरह ब्रदर ढिल्लों जी कह के गए बड़ी खूबसूरती नाल, तुसीं उस अग्नि परीक्षा चों बिल्कुल सुरखरू होकर निकले। एवरी आस्पेक्ट, हरेक पक्षों तुसीं उस चुनौती नूं ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि मैं बधाई देना चाहूंगा। इट्स नॉट बिकॉज तुसीं इत्थे बैठे हो या पार्टी करने हो मैं अपने मुंह मियां मिठू बनता रहा, बट स्पेसिफिकली इस एरिए के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है, मैं बधाई देना चाहूंगा हुसन लाल जी नूं, तुहाडे डिपार्टमेंट नूं, थोड़ी लीडरशिप नूं, सिद्धू साहब ते कैप्टन साहब, ओबवियसली जिहड़ी थोड़ी स्टीवर्डशिप ऑन द एंटायर इशू, जिस तरह तुसीं इस सारे मसले नूं पहले दिनों ही हो के, सब तो पहला आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब तो पहला जिहड़ा लॉकडाउन अनाउंस किया सी, इवन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट केम आउट विद दिस, तुसीं सब तो पहला इस गल ते पहल कदमी की। ते जदों तुसीं सारे सूबे नूं चेतावनी दी, एक चेताया भी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਟਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੜੀ घटिया किस्म की कोशिश भी की गई है, इत्थे बदनाम करना भी कोशिश किया गया। जिस तरह इस तरह लगता सी साडे श्रद्धालु जिहड़े महाराष्ट्र चों वापस आए सीगे, उन्हां नूं एक बड़ा दे वर ट्राइंग टू विलीफाई एन एंटायर कम्यूनिटी, उन्हां नूं बदनाम करने का प्रयास किया गया। पर उन्हां सारियां चैलेंजिस चों तुसीं बाहर निकले हो ते उहदे नाल मेरा मनना है दैट वी हैव लर्न समथिंग। इस चैलेंज चों बंदा सिखदा है ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, there are 3 separate challenges which we have seen। ਪਹਿਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਈਵਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਸੋ ਲੁਕਸ ਟੁਵਰਡਸ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, our food security and our health security sir, मेरा मानना है इस सारे चुनौती भरे साल चो एक जिहड़ा कंक्लूजन सारे कढ सकते हैं भी ये तीनों जिहड़ी सिक्योरिटीज हैगियां, हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟੂ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਕੈਨ ਨਾਟ, ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਮ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ देयर। ਕੈਨ ਵੀ ਇਮੇਜਿਨ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ देयर हैव बीन मोर देन एनफ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਆਲਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ that we still ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਨੀ ਸੀਗੀ। देयर आर ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਡਨ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, मैं सीएम साहब मैं रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा, 2002 च एक्टिव पॉलिटिक्स च मैं आया, मेरे अपने एरिए दी आई एम टॉकिंग फ्रॉम एग्जांपल। पहली दफा सिद्धू साहब थोनू धन्यवाद है, कैप्टन साहब थोनू इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थोड़ी डायरेक्शन करके होया। पहली बार साढ़े अगों सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर स्ट्रेंथ पूरी है साहब, 23 डॉक्टर करते आज 23 तो हुए नहीं साहब, मैं अपनी जिंदगी सो वी हैव लर्न फ्रॉम दिस साहब, वी हैव डन टू स्ट्रेंथन आवर सिस्टम। आ जरूरी है साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल रहन, दोज पीपल हू कैन अफोर्ड डेफिनेटली उन्होंने मिलनी चाहिए है, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਹਾਈਜੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ, बिकॉज साढ़े कोल कंपिटेंसी की कोई कमी नहीं, साढ़े कोल बड़े वेल क्वालीफाइड डॉक्टर्स है। अगर जिथे किते घाट है उन्होंने पूरा किया जाए, जिस तरह इन्होंने गल की सानू मोहाली के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाहिए, दिस शुड बी स्ट्रेंथन। मेरी एक सजेशन है सिद्धू साहब, इफ यू थिंक प्रॉपर किया जा सकता है हॉस्पिटल्स या पेंडू खेत्र के अंदर अजे भी बहुत सारा काम होने वाला पे। पेंडू खेत्र के अंदर मैं पता है डॉक्टर्स की रिलक्टेंस है, जाना नहीं चाहते, जेडे इन्ना समा ला के आते हैं, इन्ना इट्स ए कॉस्टली एक्सपेंसिव अफेयर। कोई ना कोई मोबाइल अगर हेल्थ चेकअप वैन से अगर चली जान, डॉक्टर्स रेगुलर बेसिस पे जाके नॉर्मल जेडे कई शुगर के टेस्ट है, साड़ी मातावां भैणां नूं जिन्हां नूं किसी मौका नहीं मिलता शहर जाके चेकअप कराने का, कोई फैसिलिटीज नहीं, उन्होंने अगर तुसी किसी न किसी टाइमली उन्होंने अगर अवेयर हो जाए अपनी प्रॉब्लम्स नूं या समथिंग विच कैन बी एड्रेस दे रहो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जरूर गौर करो वैन इफ एंड वैन ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। बट आई थैंक यू इस सारे काम च जो किया है। हुण ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ जा रहे हैं, दैट्स आल्सो एक बहुत अच्छा पहल कदम है। आई बिलीव जिस तरह हुसन लाल जी ने दस्या है, ਅਸੀਂ पूरी तरह तैयार हाँ इस काम ਨੂੰ। ऑल लॉजिस्टिक ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ देयर इन प्लेस। बहुत ही इस गल का बधाई के पात्र हो। हुणे साडे नाल आशू जी मुखातब सीगे, मैं उन्होंने बधाई देना चाहना। साडे सैकटरी साहब बैठे हैं इत्थे, सिन्हा साहब ते आशू जी का डिपार्टमेंट जिहड़ा है बहुत ही अच्छा काम जिस तरह किया। कैप्टन साहब थोड़े क्रेडिट च आ भी जाता है, जदों भी थोड़ियां सरकारां बणीआं 2002 तो लैके 7 ताईं ते हुण जिहड़ा आ 4 साल 2017 तो लैके हुण 21 ताईं किसान की फसल मंडी च बाद च आती है, खरीदी पहला जाती है, किसान को पेमेंट मौका सिर मिलती है। इस गल का तुहानूं क्रेडिट है, वरदान है, मैं समझा किसान भी समझते हैं। तो जिस तरह सिद्धू साहब ने कहा, मैं सिद्धू साहब सॉरी मैं थोड़ी गल तो मैं आ रहा, तुसीं गल की, मैं कहना जिवें तुसीं कहा भी जदों जदों कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बने हैं कीमतां वधियां, थोड़े कल्ले मोहाली दी नहीं, मैं कहना पूरे पंजाब के अंदर। आई रिमेंबर लास्ट टाइम साहब जदों 2002 च थोड़ी सरकार बनी है, आ जीरकपुर का नाम बदल गया सीगा साहब, इनू ज्यूरिखपुर कहते सी। या तो ज्यूरिख की रियल स्टेट की कीमतां उत्थे बराबर कंपेयर देवर कंपैरेटिवली मैं देखा, क्योंकि ज्यूरिख तो मैं कंपेयर करके देखा सी, ज्यूरिख के जेडे पर स्क्वेयर फुट के रेट सीगे वो तो बराबर जीरकपुर के रेट सीगे। इट इज अगेन हुण फिर थोड़ी आए हो मोहाली के अंदर, पंजाब के अंदर, ईवन इन स्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन अज देर
ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਵੰਡਣੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ 7,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ there was no margin for them, no profit, they are working on a kind of a charity basis which is not practical ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਐਂਡ ਮੇਡ ਇਟ ਅ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿन्हा ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਫ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 7,500 ਡਿਪੋ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪੋ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਐਡਿਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕਿਲੋ ਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਪੋ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ बढ़े, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ बढ़ती हुई बेरोजगारी बड़ी तेजी ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਪਾਈਏ, ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ, ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਜਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
ਐਂਡ 58,000 ਜੌਬਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 5,70,000 ਔਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 8,80,000। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈਏ। ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਆਪਣਾ एम्प्लॉय हर साल रिटायर होता है। 12,000, 13,000, 11,000 कुछ इस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੰਮ। तो अगर आप देखते हैं कि अपने को बच्चे किन्ने ने नौकरियां वास्ते उठा ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देयरफॉर ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ थोड़े अपने डेपों वास्ते इहदा शुरू करिए। और मैंने खुशी आज कि सारे फूड मिनिस्टर साहब आज पूरे आ नहीं सके, धुंध बहुत तगड़ी है और लुधियाने तो उन्होंने गलबात उन्होंने की है, लेकिन 7,219 आज डेपो दिते ने। ये इन्होंने दसिया सी आप किस तरीके नाल असी वैकेंसियां क्रिएट कीतियां, एडवर्टाइजमेंट्स कीते, किन्ना लोगों नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ 7,000 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਫਲੀ 30,000 ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। जिन्ने ज़्यादा डेपो होंगे इन्ने ज़्यादा आउटलेट्स होंगे, इन्ने ज़्यादा लोग जाके अपना जो राशन वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सो आशु जी थोड़े महकमे थोड़े सैकटरी साहब भी हो रहे हैं कि अर्चना जी सारे बधाई बहुत। एंड आई होप कि ये शुरुआत ही हुई है, होर स्कीमां आप जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी असीं करांगे। हुण आए आप जिहड़ा मेन अज दिन है वो है कोविड रिस्पॉन्स। जो कोविड की बीमारी है ये हिंदुस्तान के विच पहला तो अमेरिका बहुत आ गई थी, यूरोप भरिया होया सी, लेकिन हिंदुस्तान के विच 5 जनवरी को कैनेडा के विच शुरू होया पहला केस जो इटली तो आया सी। उतों फिर साढ़े इत्थे पंजाब च आया एंड 22 मार्च इफ आई रिमेंबर करैक्टली असी 22 मार्च तो असी लॉकडाउन कर दिता इत्थे पंजाब के विच। असी पहले से जिन्होंने किया अपने आप को अपने लोगों को बचाने वास्ते, और पंजाब ने रिस्पॉन्ड किया उदों पूरा रिस्पॉन्ड किया। और जिस तरीके नाल औखी घड़ी में लंघे मैं समझ सकता सी, कौन बैठना चाहते अपने घर 30 दिन तुम बाहर नहीं निकल सकते, 30 दिन तुम कुछ खरीद नहीं सकते। फिर असी प्रबंध भी किए कि उन्होंने घर सप्लाईज वगैरह पहुँचन, लेकिन लोगों ने साथ दिता और असी काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हूँ। मैं यही पूछा कि आंकड़े किन्ने आए नहीं। हुण अज एक टाइम सी जो 3700 डेली साडा एक पीक ते पहुंचा सी, 3700 डेली एक दिन साढ़े नवे पेशेंट आ गए से कोरोना ने। अज ने 242 कल शाम की जो आंकड़े आए हैं साडे कोल। मौतां कई हुई सी वो अज डाउन हो गया। कल रात सिर्फ 12 का एक भी जाए पंजाबी मेरे वास्ते बहुत दुख की गल है, लेकिन किते 150 ते हुंदा सी और किते हुण 12 ते आ गया। सैंपलिंग साडी हुंदी नहीं सी, सैंपलिंग असी भेजते से बाकी पूना या बैंगलोर या टेस्ट कराने वास्ते। हुण साढ़े 7 लैबोरेटरीज उरे लग गई ने, थैंक्स टू दी हेल्थ डिपार्टमेंट, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन की। और असी जेडे 200 टेस्ट उड़े होंगे से पहला एक टाइम 200 से ना बलबीर जी 250 हुण असी 20-30,000 तक पहुँच गए कि टेस्टिंग करी जाओ, टेस्टिंग करी जाओ। एंड जिन्ने टेस्टिंग करते हैं ये बीमारी का एक ही है सिस्टम कि जिन्ने टेस्ट करोगे इन्ने तुम लोगों यू कैन फाइंड पता लग जाता तुहानूं की है बीमारी।
और ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो कल के दिन सी 19,387 थोड़े टेस्ट से और सिर्फ 242 अपने पॉजिटिव निकले। एक पंजाबियों की ਜਿਹੜੇ मैं समझदा है कि मैं पंजाब नाल गल कर रहा सारे नाल, प्लीज ये ना समझो कि ये बीमारी खत्म हो गई। ये बीमारी चल रही है। ये नवा म्यूटेंट बनया जो साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट है, जो मैं इंग्लैंड उन्होंने अपना म्यूटेंट है। ये वायरस अपना म्यूटेंट बदल देंदी है, अपना सिस्टम बदल देंदी है, अपना अपना जो उन्होंने म्यूटेशन है हो जाती है। एंड वो जी नवी म्यूटेंट आई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟੇਟ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और वो कहते हैं कुछ नहीं जी थोड़ी ठंड आई है जी, थोड़ी बदन च दर्द हो गया जी, फलाना हो गया, टिमका हो गया, उसे ठीक है जी, कल ठीक हो जाएंगे। ये ना तुम ना समझो। कदे कोई सिम्पटम हो थोड़ा प्लीज एकदम अपने डॉक्टर को जाओ। आ आंकड़ा जो 242 है मैं 0 पे लिया है, एंड दैट इज व्हाट और वो थोड़े सारे हूँ मैं जाना जो घरे मैं देखना जाना सड़क के उपर कोई मास्क नहीं पाता, उन्होंने वो ठीक है जी। वही जो मैं तुम दस रहा कि पंजाबियों की जी सोच है कि सब कुछ ठीक है जी। ये आप थोड़ा बहुत चेक च रखिए, नहीं प्रॉब्लम आ जानी है। और साड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अज मेरे पहली बार मैं देख रहा है फिगर्स कि ऑक्सीजन हाई डिपेंडेंसी यूनिट ऑक्सीजन वास्ते सिर्फ 0 अज पेशेंट ने 0, 2 वेंटिलेटर में साढ़े 2 लगे हुए हैं इस वेले, एंड आइसोलेशन अभी बंदे बच्चे लोग ने अपने। सो ओवरऑल इतने का बड़ा एक अच्छे आंकड़े लग रहे हैं। एक टाइम सी सारे पुलिस ऑफिसर्स बैठे ने, SSP हो रहे हैं, इन्हों के ऑफिसर्स, इन्हों के जवान पंजाब 1700 सारे पुलिस कॉन्स्टेबल्स और ऑफिसर्स को कोविड होया हुआ सी। हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर आप खो बैठे हैं इस बीमारी नाल। सो प्लीज इस सीरियसली लो, गंभीरता ना लो। अपने परिवारों को बचाना है, अपने शहर को बचाना है, अपने गुआढ़ियों को बचाना है और अपने सूबे को बचाना है। और मैं आस करना कि तुम जेडे मेरे गल सुन रहे हो अज पंजाब दे विच, तुसीं इस ते अमल करोगे। अज ये साडी हुणी शुरुआत होने लगी है। सिविल हॉस्पिटल में जाना है, उत्थे पहले इंजैक्शन लगेंगे। हूँ इंजैक्शन बारे मैं पढ़िया अखबार कि कुछ लोग कह रहे हैं कि असी नहीं जी ये रिएक्शन होता है, कुछ अही जी गल्लां फैला रहे हैं। प्लीज अपने मन च बसा लो तुसी कि कोई साइंटिस्ट किसी चीज को रिलीज नहीं करेगा अनलेस दे आर कन्विंस्ड एंड डॉक्टर्स आर कन्विंस्ड कि ये बिल्कुल ठीक है। ये कहना रूमर मॉन्गरिंग जी रूमर तो सुन के तुसी ये गल फैला देंगे, दिस इज रॉन्ग। मैनू पूछते नहीं कि तुसी CM साहब पहला लो, मैं क्या मैं तो पहले ही उत्थे क्या सी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई सी मेरे ख्याल पिछली, मैं उदों क्या सी कि आई वांट टू बी पंजाब में नंबर 1 इंजैक्शन मैं लूँगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरैक्शन जो आई ने पहला हेल्थ वर्कर्स, फिर साढ़े डिफेंस परसनल, फिर साढ़े जोड़े आम पुलिस फोर्सेस वगैरह साढ़े ऑफिसर्स वगैरह काम करते हैं जवान उन्होंने वास्ते, और फिर होना। सो मेरे वास्ते था अगर मोदी साहब चाहन आई विल बी द फर्स्ट इन पंजाब टू टेक इट। मैं कोई नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक कोई मैं तुम दसा टेक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, 93 साल की उम्र है, उन्होंने पहला इंजैक्शन यूके लिता है। उन्होंने हसबैंड 99 ईयर्स दे ने, उन्होंने इंजैक्शन आप परसों लिता है चौथे। सो जो ये चीज़ा होंदियां ने वी मस्ट नॉट सस्पैक्ट कोई चीज़ा। और ये जी रूमर मॉन्गरिंग चलती है ना पूरे पंजाब के विच होर सूबे भी इस बंद करो। आप अपने बंदियां को बचाना है एंड कोई डॉक्टर थोड़ा गलत इंजैक्शन नहीं देगा। एलर्जी हो जाती है ना कदे कदे, मैं नहीं कह रहा कि इस एलर्जी होनी है,
एलर्जी तो होर चीज़ होंदी, कुछ खा लो तो मच्छी खा लो कोई एलर्जी हो जाती है किसी को, कुछ होर चीज़ खा लो तो एलर्जी हो जाती है। मैनू अगर कोई प्रिंट वट ले मैनू एलर्जी हो जाती है। दिस इज मैं तो इन्होंने मैं डॉक्टर साहब बैठे इंजैक्शन चक्की करते होंगे ने कि अगर प्रिंट वट ले मैं इंजैक्शन दे दूँ। सो एलर्जी इज समथिंग दैट गोज हैपन, सारी दुनिया के विच हो रहा है एलर्जी। वाई आर वी वरीड अबाउट इट? ये तो अज इतों आवाज जानी चाहिए कि सारे पंजाबी क्या ने इस वास्ते। और मेरा ख्याल जो अफजल नाथ जी ने दसे ने कि हुण जेड़े जेड़े आ रहे हैं इंजैक्शन, आई थिंक नेक्स्ट वीक 2 लाख वो कमिंग, 2 लाख होर आ रहे हैं, प्लीज कराओ। एक को मैं प्राइम मिनिस्टर ने लैटर लिखी है कि जेड़े तुसी कैटेगरीज दित्तियां ने वो ठीक ने, लेकिन जेड़े गरीब ने दे कैन नॉट अफोर्ड दीज इंजैक्शंस। इस करके मैं चाहना और मैं पीएम को लिखा है कि जेड़े गरीब ने अंडर सर्टन इनकम उन्होंने फ्री कर दिया इंजैक्शन, अदरवाइज दे विल नॉट बी। तो आज आई होप कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस गल को मनणगे और मैनू उतों जवाब उन्होंने आऊगा और सानू इंजैक्शन जाएंगे। असं पूरे पंजाब को कवर करना है। हर पंजाबी की जान मेरे वास्ते और अपने मुल्क वास्ते कीमती है, अपने परिवार वास्ते कीमती है और आप हर जान को आपने बचाना है। तो अज आप शुरुआत कर रहे हैं, मोहाली तो मैं कर रहे हैं, होटल सारे पिंड 50 जगह हो रहा है पूरे पंजाब के विच, कितनी जगह 59 जगह पूरे आज पंजाब एंड तैयारी होर भी रखी हुई है कि जो वैक्सीन आ जाएगी असी होर स्टेशन उत्ते रख लाँगे जिथे सारे को कवर किया जाए। तो हम तगड़े हो सारे और तगड़े होके अपने इंजैक्शन लगवाओ, अपने परिवार के इंजैक्शन लगवाओ जो तुहानू दस्या हुआ है और आप अपने पंजाब को बचाइए। बहुत धन्यवाद थोड़ा, जय हिंद। थैंक यू सर। सो आज 2 प्रोग्रामां की शुरुआत हुई जी। घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन तहत राशन डिपूआं की अलॉटमेंट प्लस कोविड टीकाकरण की शुरुआत। इन्हां दोवां प्रोग्रामां की सफलता की आस करते हैं, इसकी सफलता लई अरदास करते हैं। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी आया नू एक बार फिर और बहुत बहुत धन्यवाद। हुण टीकाकरण की विधिवत शुरुआत जी है सिविल हस्पताल होगी सीएम साहब की सरपरस्ती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज फ्रेम चाहूँगा। प्रोग्राम सारा शिफ्ट उधर हो गया। सर थोड़ा थोड़ा Comigo, droga,
पीछे आ जाओ। रिएक्शन इज वेरी गुड आई थिंक even if say 4 people per family it affects 1,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ affect ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ and this is part of a ਰੋਜ਼ਗਾਰ program ਜੋ ਸੀ About the vaccination rollout, today is a historical day for India. yes so ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ we are starting with the health workers and then it will gradually come down to other people. I have written to the Prime Minister that lower income groups, they must get it free. At the moment, we have not received anything about that, but I hope they will give us permission and give us a vaccine for all people in the lower income group. Did you any plan for vaccination? Sorry? Did you have any plans for vaccination? I announced, when it was announced the vaccine was coming, that I would like to be the first in Punjab. But Government of India's directions are very clear. First the health workers, then the army, then the police, and then finally others can be taken. So that is why I am not the first. ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ this is without realizing ਤੁਸੀਂ articles ਪੜ੍ਹੋ by the Virology Institute by people even today ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ that this is all nonsense that everything is under control and there is no case of any worry for anybody. अगर एलर्जी कितने होंगी है सारी चीज़ होंगी है आई मीन पीपल गेट एलर्जिक टू जो खाते ने जो होता ने वन केस इन मिलियन हो जाए कुछ दैट्स अ डिफरेंट इशू बट अदरवाइज एवरीवन ऑल योर साइंटिस्ट ऑल योर डॉक्टर्स आर सेइंग दैट इज परफेक्टली सेफ एवरीबॉडी हैज हैड इट आई मीन इवन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड हैज हैड इट शी इज 93 years old her husband has had it who is 99 years old. So what is the fear? There's no fear. The government rolled out 2 vaccines. One is the Covishield, second one is Covaxin. Yes. What's your take on that? I can't comment on that. I'm not a doctor, I'm not a scientist, but I can tell you this one, that there must be thorough testing, and I don't think it would be launched unless testing has been completed. Thank you.